one is boost converter. Boost converter, we can see that the output voltage is always greater than the input voltage. In boost converter, the output voltage is always greater than the input voltage. That means boost converter is a step up converter. Okay. Now look into the circuit diagram. A voltage source or input Vs is here and the input current Is. There is an inductor, the inductor L. Now in boost converter, the inductor is located near to the source side. Okay, here inductor and diode D. Let us say diode current is ID, then capacitance C. Capacitor, the current flowing through the capacitor is IC, and finally the load resistance R, and it is connected across the capacitor. The load is connected across output capacitor, and this is the output current IO. Then time the voltage, output voltage VO. Okay, this is the circuit configuration of the boost converter. Boost converter circuit configuration. Okay. Now, as the buck converter, just like the buck converter, boost converter is also having the same components, similar components, but arranged in a different order. Okay. In the inductor is replaced from load side to source side, and position of switch is changed, and also similar to buck converter, there are two modes of operation in boost converter also. Okay, now we can look into the modes of operation in detail. Okay, this is the general configuration, and now we will see the working of circuit. Let us see, this is the circuit of boost converter. Just Is is the current, input current or source current, that is flowing through the inductor. Okay. So, we can see that Is is equal to IL here, and the diode current ID is equal to sum of IC plus IO. Okay. Similarly, the voltage across inductor, initially voltage across inductor is VL, and we can see that there are two modes of operation. The first mode is switch on, or mode 1. Mode 1 consists of turning off the semiconductor switch S. The interval is from 0 to dt, that is on time, T on interval is from 0 mudal dt vare. Okay. Now, let us see what will happen when we turn on the switch S. Okay. As we already see, when S is on, when switch is turned on, diode D will be reverse biased. Okay, reverse biased. This is the input voltage, and this is our inductor, and switch S is closed now. Okay. This will make a short circuit path here. Then we can see that the diode is open, therefore no significant for the path. Then capacitor current capacitance is IC is there, and load resistance R. Okay. Now we can see that this is our source Vs and source current Is flowing through inductor L only, plus VL in this way, and that current will return to source in this direction. Karanam here it is open, the current cannot flow through this path. Ee path kuda current flow cheyan pattula. Appo the current circulate through this way, this path, and return to source itself. This time we can see that inductor current IL, inductor current IL increases from minimum value I1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു minimum value
to maximum value I2 ലോട്ട് ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് IL will increase. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് IL increases from minimum value to maximum value linearly. Inductor current varying linearly. Okay. Now who will provide the output? We can assume that the capacitor C. It is assumed that capacitor C is very large to ensure output voltage VO is constant. Capacitance C എന്ത് ചെയ്യും, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കൂടും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, IO. Then VO will be the output voltage. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലാർജ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO. Okay, this is the mode 1 operation. അപ്പോൾ we can see that mode 1 ൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. In mode 1 or when switch is on for a boost converter, diode D is reverse biased. The input current IS flowing through the inductor only. So inductor stores the energy and inductor current increases from a minimum value to maximum value. The capacitor provides the sufficient output voltage across the load. Okay. അപ്പോൾ capacitor C is supposed to be a high value of capacitor. High value capacitance ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ C എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. It is good enough to provide output voltage VO. Okay, then we can see that inductor current എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് linearly increases. Okay, linearly increases from I1 എന്ന് പറയുന്ന മിനിമം വാല്യൂ നിന്ന് I2 ലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. And what will happen? IS, IL രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. IS is equal to IL. Now ആ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് എഴുതാം നമുക്ക്, KVL എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീനിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ KVL, ഈ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ KVL എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോവാം. VS അപ്പോൾ VSൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വീണ്ടും പ്ലസ് VS, അതിന് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ മൈനസ് VL is equal to 0 or ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് VL is equal to not VO, inductor voltage VL is equal to input voltage VS during mode 1 operation. Okay, now we will see the second mode of operation. Switch S is off. When switch S is off, that is mode 2. Time interval എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ DT മുതൽ T വരെ, DT to T ആണ് നമ്മുടെ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോഡ് 2. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുന്നേ വരച്ച സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് നോക്കാം. നൗ when switch is turned off, the polarity of VL reverses. As a result, diode D gets forward bias. Diode D will be forward biased and switch S is open. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? This is the input, inductor comes here and this path, switchൻ്റെ path open ആണ്. Then diode D will conduct. Okay, കാരണം പ്ലസ് പൊളാരിറ്റി ഇവിടെയും മൈനസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരെ. Diode D will conduct and capacitance comes here and this is load R. Load resistance R. Then C, diode T
Okay, now we can see that the inductor releases the stored energy. ഇത്ര നേരം മോഡ് 1 ഇൻഡക്ടർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ഫാൾസ് ഫ്രം I2 എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂന്ന് ടു I1 മിനിമത്തിലോട്ട് ലീനിയർലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ലീനിയർലി ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്ടർ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എനർജി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ത്രൂ ദിസ് പാത്ത്, ത്രൂ ഡയോഡിലേക്ക് പോയി. ഇൻഡക്ടർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡയോഡിലേക്ക് വന്നു. കുറച്ച് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലേക്കും ദെൻ ബാക്കി IO ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും പോയി. ദെൻ രണ്ടുപേരും കൂടി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഈ കറണ്ട് കൂടി സം ചെയ്ത് അഗൈൻ ദിസ് കറണ്ട് വിൽ ബി IS, ദിസ് ഈസ് VS. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദ ഇൻഡക്ടർ സപ്ലൈസ് കറണ്ട് ടു ബോത്ത് ലോഡ് ആൻഡ് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻഡക്ടർ സപ്ലൈസ് കറണ്ട് ടു ബോത്ത് ലോഡ് ആൻഡ് സോഴ്സ്. Now the output എവിടെ നിന്നാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത്? From inductor they are getting energy, the stored energy in the inductor is released to output, and also the IS input എന്നുള്ള കറണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ത്രൂ ദിസ് പാത്ത്. IS ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലെത്തും. therefore we will get a higher voltage across output load. ഔട്ട്പുട്ടിനെ അക്രോസ് നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഇൻപുട്ടും ആൻഡ് ഇൻഡക്ടറും കൂടിയിട്ട് ടുഗദർ they are providing energy to the load. therefore the output voltage will be high. Okay, now we can see the expression for inductor voltage. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു പുതിയ കളറിൽ എത്ര വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടെന്ന് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ദിസ് ലൂപ്പ്. ഇതിന് അക്രോസും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO തന്നെയാണ്. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ നമുക്ക് KVL എഴുതാം. KVL എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് VL മൈനസ് VO മൈനസ് പ്ലസ് VS ഈക്വൽ ടു 0, or VL is equal to VS minus V0. VL is equal to VS minus V0. Okay. ഇനി നമുക്ക് next one is find the output voltage. Expression for output voltage of boost converter. നമുക്ക് apply voltage second balance of an inductor. Balance equation of the inductor നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. മോഡ് 1ലുള്ള ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് VL, മോഡ് 1 അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു T ഓൺ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂറിങ് T ഓഫ് ഇൻറ്റു ഓഫ് ടൈം. VL നമ്മൾ കണ്ടു, VL is equal to VO, T ഓൺ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ടൈം. VL ടേൺ ഓഫ് സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു VL is equal to VS minus V0, VS minus V0 into 1 minus D into T. T are coming in both sides, that will get cancelled. Now we can write V0 D is equal to VS minus V0 into 1 minus D. Okay. Now group the similar terms. V0 D minus Vs into 1 minus D plus V0 into 1 minus D equal to 0. V0 കാണുമ്പോൾ D വരും and okay, D and plus 1 minus D equal to Vs into 1 minus D. D get cancelled here. These two cancel. VO is equal to
ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായി. വി എൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ വി ഒ മൈനസ് വി എസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വി ഒ മൈനസ് വി എസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു മൈനസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി, അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് V0 into here also this is Vs. During on time voltage across inductor is Vs into T on equal to Vo minus Vs into T off. Vs into dt, duty ratio is equal to Vo is Vs into 1 minus d into t. Now cancel the t on both sides, and Vs into d equal to Vo minus Vs into 1 minus t. Now rearrange the Vs into d minus V0 into 1 minus t plus Vs into 1 minus t equal to 0. Vs into d plus 1 minus t equal to V0 into 1 minus t. Rearranging this, Vo is equal to Vs into 1 divided by 1 minus t. This is the expression. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു ഇവിടെ. Never mind. This is the expression for output voltage of a boost converter. Output voltage is equal to input voltage Vs divided by 1 minus duty ratio. അപ്പോൾ നമുക്ക് duty ratio, if duty ratio is 0, duty ratioയുടെ minimum value 0, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് we can check Vo is equal to Vs by 1, that is 1. When duty ratio is 0.5, അരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് Vo is equal to 2 times input voltage എന്ന് കിട്ടും. When duty ratio is 1, duty ratio is maximum, output voltage is be infinity. ഇതാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ടി. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ expression for what we call ripple current, expression for peak to peak ripple current. Okay, now we can derive the expression for peak to peak ripple current. We can see that this is the inductor current IL. അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ടൈമിൽ മിനിമം വാല്യൂ I1 എന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ I2 ലേക്ക്, ഇതാണ് ഓൺ ടൈം. ഓഫ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് I2 എന്ന് I1 ലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ആണ് I2, ഇതാണ് I1. ഈ I2 മൈനസ് I1നെയാണ് നമ്മൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് റിപ്പിൾ കറണ്ട് ഡെൽറ്റ I എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ഡ്യൂറിങ് ഓൺ ടൈം, ഡ്യൂറിങ് ടി ഓൺ. VL ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം, L ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് di/dt. ഓൺ ടൈമിൽ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടു. L ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ I, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് dt. ഓൺ ടൈമിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ടൈം, അതാണ് dt. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ I ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഫ്രം ദാറ്റ് ഇതിന്ന് ഡെൽറ്റ I ഇസ് ഈക്വൽ ടു input voltage into duty ratio into t dt divided by L. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് Vs into d divided by ടിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസി FL. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ. ഇനി Vsനെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് Vo ഒക്കെ മാറ്റാം. Vo is equal to Vs by 1 minus t ഉണ്ട്, പക്ഷേ this would be enough. ഓക്കെ, ഇത്ര മതി ഡെൽറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പീക്ക് ടു പീക്ക് റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ്
റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് we know that capacitor C is very large. The value of capacitance is very large. Okay. But there would be a small ripple in the output voltage. നമുക്ക് delta V is equal to delta V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 1/C into integral 0 to t ഓൺ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് IC dt. ഓക്കെ, IC dt. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്ററാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ IC is equal to I on. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/C into integral ഓൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് dt എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. IC is equal to I0 into dt. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബൈ C. ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ dt മൈനസ് 0, നമുക്ക് dt എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ V is equal to I0 d. ടിക്ക് നമുക്ക് F കൊടുക്കാം, FC. This is the value of ripple voltage I0, output current into D divided by FC. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. Now we can draw the waveform CCM, continuous conduction mode waveform. Okay, first we can draw the inductor voltage VL. So 0 to dt is the first mode, then dt to t is that off time. Again ഇത് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കൂടി കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് മോഡ് 1 t on, ഇതാണ് t on. t ഓൺലി ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് VS ഈക്വൽ ടു VS. ഇനി ഓഫ് ടൈമാണ് ഇത്. രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തായിരുന്നു, VS മൈനസ് VO. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് VS മൈനസ് VO എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ. നൗ ദ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈനൊന്ന് താഴ്ത്ത് വരയ്ക്കാൻ വേണം. ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് IL നമ്മൾ മോഡ് 1 കണ്ടിരുന്നു. ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് I1 നിന്ന് I2 ഇൻക്രീസ് ആയി, I1 നിന്ന് I2 ലീനിയർലി. ദെൻ മോഡ് 2 തിരിച്ച് I1 തന്നെ എത്തി. അഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ആവും, ഡിക്രീസ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തു നമ്മൾ. അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ഇതാണ് IL, ഇൻഡക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് IL ആവറേജ് എന്ന് പറയും. ഈ I2 മൈനസ് I1നെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ I എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പീക്ക് I2 മൈനസ് I1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും IL എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ Iയുടെ ഹാഫാണ്. ഡെൽറ്റ Iൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇത് IL എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I2 മൈനസ് I1. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ I1ൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു 1ഉം I2ൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു 3ഉമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും 3 മൈനസ് 1 2. ഓക്കെ, അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, നമുക്കത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ഡയോഡ് കറണ്ട് ID. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ സെക്കൻഡ് മോഡിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡയോഡ് കറണ്ട് മോഡ് 1ൽ ID ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്.
then mode 2-ൽ ID is equal to IL. അപ്പോൾ മോഡ് 2-ൽ IL-ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? I2 ന്ന് I1-ലേക്ക് കുറയാണ്. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഡയോഡ് കറണ്ടും കുറയും. ഇവിടെ വീണ്ടും 0 ആവും. അഗെയിൻ I2 ന്ന് I1-ലേക്ക് മാറും. I2 ന്ന് I1-ലേക്ക് മാറും. ഇതാണ് ഡയോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ്, നമ്മുടെ ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും. ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. I1-നേക്കാളും കുറച്ച് താഴെയിട്ടാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് IC. കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ അറിയാം. IC is equal to minus IO. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് IO. IC is equal to minus IO. ദെൻ മോഡ് 2-ൽ IC എന്ന് പറയുന്നത് I2 മൈനസ് IO ആൻഡ് I1 മൈനസ് IO. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അതാണ് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ദ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ്. കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ലൈൻ ആൻഡ് വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. എന്താ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് VC ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO, രണ്ടും സെയിം. ചെറിയൊരു റിപ്പിൾ, കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ജസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മോഡ് 2-ൽ, ദെൻ അഗെയിൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു, ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ലീനിയർലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ പീക്കാണ് ΔV, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേവ് ഫോംസിനകത്ത് വരുന്നത്.